مجاہدین کا یہ گروپ شب خون مارنے کے لیے دشمن کے مورچوں کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک ایک مجاہد کا پاؤں زمین کے اندر دبائی ہوئی بارودی سرنگ پر آ گیا اور وہ دھماکہ سے پھٹ گئی۔ دھماکے کی آواز سن کر دشمن چوکنا ہو گیا۔ اس نے اندھا دھند گولہ باری شروع کر دی۔ مجاہدین پیچھے کی طرف بھاگے اور کئی زخمی ہو گئے۔ محفوظ جگہ پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ وہ 2 مجاہدین ان میں موجود نہیں ہیں۔ کمانڈر نے ان 2 مجاہدوں کے بارے میں پوچھا تو ایک مجاہد عبداللہ نے بتایا کہ وہ دونوں بارودی سرنگوں کی پٹی پار کر گئے تھے، اس لیے خدشہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہوں گے۔ مجاہدین کی لاشیں کبھی دشمن کے علاقے میں نہیں چھوڑتے، اس لیے مجاہدین نے شہداء کی لاشیں واپس لانے کے لیے دوبارہ حملہ کیا۔ دشمن کی گولہ باری سے 2 مجاہد اور شہید ہو گئے مگر پھر بھی لاشیں واپس لانے میں ناکام رہے۔ لاشیں اس وقت تک نہیں لائی جا سکتی تھی جب تک دشمن کے یہ مورچے فتح نہ کر لیے جائیں۔ کمانڈر نے علی اور دوسرے 5 مجاہدین کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں۔ یوں ہی دشمن لاشیں اٹھانے نیچے آئیں تو دشمن کو شہداء کی لاشوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہ دیں۔ باقی مجاہدین واپس آ گئے۔ دوسرے دن مجاہدین نے رات کو روسی مورچوں کے قریب توپیں نصب کر کے گولہ باری شروع کر دی تاکہ دشمن کو اس حد تک تنگ کیا جائے کہ وہ مورچے خالی کر دے۔ مگر دشمن اونچی جگہ پر تھا اور مجاہدین نیچے، اس لیے مجاہدین کی گولہ باری دشمن کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ گولہ باری سے دشمن کو مجاہدین کے مورچوں کا فوراً پتہ چل گیا اور دشمن کی تباہ کن گولہ باری سے ایک مجاہد اور شہید ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے۔ مجاہدین بڑے پریشان تھے کہ دن کے وقت حملہ کریں تو صاف نظر آتے تھے اور اگر رات کی تاریکی میں گولہ باری کریں تو روشنی اور آواز سے فوراً ٹھکانوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ آخر اس مرکز کو ختم کیسے کیا جائے، کس طرح لاشیں واپس لائی جائیں، تو کیسے شہداء کی لاشیں دشمن کے علاقے میں پڑے رہنے دینا بھی مجاہدین کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ حملہ کرتے تو دشمن کی بجائے اپنا نقصان زیادہ ہوتا۔ ایک دن علی نے کمانڈر سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اگر آپ مجھے اس پر کام کرنے کی اجازت دے دیں تو پہلے مرحلے میں ہم لاشیں لانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس منصوبے کی تفصیلات پوچھی تو علی نے منصوبے کی موٹی موٹی باتیں کمانڈر کو بتانے کے بعد کہا کہ بقیہ باتیں تجربہ کامیاب ہونے کے بعد بتائی جائیں گی، اور آپ کے علاوہ کسی دوسرے افراد کو اس منصوبے کی تکمیل کا علم بھی نہیں ہونا چاہیے، کیا معلوم ہم میں کوئی دشمن کا جاسوس بھی ہو۔ کمانڈر نے علی کے منصوبے سے اتفاق کرتے ہوئے علی کو یہ تجربہ کرنے کی اجازت دے دی۔ علی نے اپنے اس آپریشن کا نام روس کے عظیم مجاہد اور دنیا اسلام کے پہلے گوریلے کمانڈر امام شامل کے نام پر شامل آپریشن رکھا اور آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو علی نے کمانڈر سے 5 مجاہد اپنی مدد کے لیے مانگے جو اسے دے دیے گئے۔ غروب آفتاب کے بعد تاریکی چھاتے ہی وہ 5 مجاہدوں کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے بعد اسلحہ کے طور پر 12 عدد چھوٹے چھوٹے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل تھے۔ مجاہدین ان کو راکٹ میزائل کہتے تھے، انہیں راکٹ بم بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ 6 عدد ٹین کے خالی ڈبے تھے اور کچھ دوسرا چھوٹا چھوٹا سامان۔ کسی مجاہد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان ٹین کے خالی ڈبوں سے علی کس طرح لاشیں واپس لانے میں کامیاب ہوگا، لیکن علی اپنے منصوبے کے بارے میں پر امید تھا۔ جب وہ دشمن کے اڈوں سے تقریباً 1 میل دور تھے تو علی نے لاشوں کی طرف جانے کی بجائے ان سے دوسری سمت جانا شروع کر دیا، لیکن دشمن کے مورچوں کا فاصلہ اب بھی اتنا ہی تھا۔ ایک جگہ اس نے مجاہدین سے کہا کہ وہ ٹین کے خالی ڈبوں میں پانی بھر لیں۔ علی کے ساتھ آیا ہوا ایک مجاہد جمیل خان پہلے ہی ڈبوں کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا اور اس نے راستے میں علی سے کہا بھی تھا کہ یہ کیا تم نے دشمن کو کوئی کوا یا بگلا سمجھ رکھا ہے جو ان ٹین کے ڈبوں کو بجا کر اڑا دو گے، لیکن علی نے ہنس کر کہا کہ کوا نہ صحیح گدڑی سمجھ لیں، اور اب بھی جب ٹین کے ڈبوں میں پانی بھرنے کا حکم دیا تو اس نے پھر مذاق کرتے ہوئے کہا کیا دشمن کو پانی میں ڈبو کر مارنے کا ارادہ ہے؟ تو علی نے بتایا کہ ٹریننگ کے دوران میں نے ایک ایسا ہی تجربہ کیا تھا مگر وہ ناکام ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب کامیاب۔ علی نے کہا کہ دشمن اتنا غیرت مند نہیں کہ ان ٹین کے ڈبوں میں ڈوب کر مر جائیں، یہ تو ویسے ہی دشمن کو دفنانے سے پہلے غسل دینے کے لیے پانی لیا جا رہا ہے تاکہ باعزت طریقے سے دشمن کو دفنا سکیں۔ مجاہدین نے پانی تلاش کر کے ڈبے بھر لیے۔ تھوڑی دور جا کر علی ایک جگہ بیٹھ گیا اور مجاہدین کو بھی اس نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنے تھیلے سے کچھ تاریں، چھوٹی چھوٹی بیٹریاں اور دھات کے چند ٹکڑے نکالے، پھر ان 2 تاروں کو راکٹ اور بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا۔ دوسری طرف ایک تار ٹین کے ڈبے کے ساتھ جوڑ دی، دوسری تار دھات کے ایک باریک ٹکڑے کے ساتھ جوڑ دی جس کے اوپر لکڑی بھی لگی ہوئی تھی تاکہ دھات کا وہ ٹکڑا پانی پر تیرتا رہے۔ ایسے ہی اس نے دوسرے ڈبوں کے ساتھ بھی کیا، انہیں 100 گز کے فاصلے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے ڈبوں کے پندوں میں مختلف
साइज के छोटे छोटे सुराख कर दिए और मुजाहिदीन से कहा कि अब वो तेजी के साथ पीछे चले और यहाँ लाशें पड़ी हैं, उधर किसी महफूज जगह जाकर अगले मरहले का इंतजार करें। मुजाहिदीन लाशों से 2 फरलांग दूर दरख्तों के एक झुंड में छुप गए। अली की नजर इधर ही लगी हुई थी जिधर वो रॉकेट और टीन के डब्बे छोड़कर आया था। यूं बैठे हुए इन्हें आधा घंटा हो चुका था और अली के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो सोच रहा था कि अगर तजर्बा नाकाम रहा तो कमांडर को क्या जवाब दूंगा। इसके हिसाब से अब तक काम का आगाज हो जाना चाहिए था। मजीद 10 मिनट गुजर गए तो इस पर मायूसी छाने लगी। दूसरे मुजाहिदीन भी इसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि रॉकेट मिसाइल चलने की आवाज आई। फिर दूसरा रॉकेट मिसाइल चला और साथ ही इस तरफ दुश्मन की गोलाबारी शुरू हो गई। अली ने अपने साथियों से कहा कि अब दुश्मन की तवज्जो इधर रहेगी और रॉकेट मिसाइल वक्फा वक्फा से चलते रहेंगे। हमें इस वक्फे से फायदा उठाते हुए मुतहद होकर लाशों की तरफ पेशकदमी करना चाहिए। बारूदी सुरंगों से बचते बचाते मुजाहिदीन लाशों तक पहुंच गए। अभी तक सिर्फ 8 रॉकेट चले थे, इसलिए मुजाहिदीन ने लाशें उठाकर जल्दी जल्दी वापसी का रास्ता इख्तियार किया और कामयाब वापस लौटे। सारे रॉकेट और मिसाइल चल चुके थे और दुश्मन की गोलाबारी अब जारी थी। दुश्मन मुकम्मल तौर पर धोखे में आ चुका था। वो समझ रहा था कि मुजाहिदीन ने इस तरफ से हमला कर दिया है और यूं अपना मसला ज़ाहिर कर रहा था। अली के इस ऑपरेशन की कामयाबी पर कमांडर बहुत खुश हुआ और इससे तफसीलात पूछी तो अली ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान मैंने ऐसा एक तजर्बा किया था मगर वो नाकाम हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये कामयाब रहा। ये तजर्बा टाइम बम के असूल पर किया गया था और टीन के डब्बे दरअसल घड़ियों की जगह इस्तेमाल किए गए थे। ये बहुत सस्ते पड़ते हैं। टीन के डब्बों में पानी भर के इनकी पेंदों में मुख्तलिफ साइज के सुराख कर दिए गए थे। यूं ही किसी डब्बे का पानी खत्म होता, तैरता हुआ धात का टुकड़ा टीन के की सतह से टकराता और करंट का सर्किट मुकम्मल हो जाता और रॉकेट मिसाइल चल जाती। दुश्मन ये समझता रहा कि मुजाहिदीन इस तरफ से हमलावर हो रहे हैं और हम बाफास दूसरी तरफ से लाशें लेकर पहुंच गए। खुदा का शुक्र है कि हमारे रास्ते में कोई बारूदी सुरंग भी ना फटी। अली ने बताया कि मेरा ख्याल है कि जिस रास्ते से हम गए वो बारूदी सुरंगों से खाली था और बिलफर्ज कोई सुरंग फट भी जाती तो जबरदस्त गोलाबारी में दुश्मन इधर फिर भी तवज्जो ना देता। यही समझता कि इधर भी कोई गोला ही गिरा है। कमांडर ने अली के इस तरीके को बहुत पसंद किया और इसी रात अली से मशवरा के बाद दुश्मन के इस मोर्चे पर हमले का फैसला किया। कमांडर को खतरा था कि अगर हमने देर की तो कहीं दुश्मन का कोई जासूस इस मंसूबे के बारे में दुश्मन को आगाह न कर दे। रॉकेट मिसाइलों का खुद का निज़ाम मुकम्मल करने के बाद तमाम मुजाहिदीन ने हमला करने का पिछली रात वाला रास्ता ही इख्तियार किया। अली सबसे आगे था। दुश्मन की तवज्जो रॉकेट मिसाइलों की तरफ लगी हुई थी और वो इधर उधर अंधाधुंध गोलाबारी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दुश्मन की तैयारी भी इस जगह बमबारी को पहुंच गए। दुश्मन का आज भी यही ख्याल था कि मुजाहिदीन इस तरफ से हमला कर रहे हैं और मुजाहिदीन ने जब दूसरी तरफ से दुश्मन को इस के मोर्चों में जा लिया तो वो बुखला उठे। भागने का रास्ता भी कोई नहीं था। कुछ मुजाहिदीन के दस्ती बम्बों और फायरिंग से मारे गए, कुछ भागते हुए अपनी ही बिछाई हुई बारूदी सुरंगों का शिकार हो गए। 20-25 को गिरफ्तार कर लिया और बेशुमार असलहा हाथ आया। दुश्मन ने यहाँ कंक्रीट के पक्के मोर्चे बनाए हुए थे जिन्हें डायनामाइट लगाकर मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया। इस मोर्चे की फतह पर मुजाहिदीन ने खुशियां मनाई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अगरचे इस लड़ाई में 3 मुजाहिद शहीद और 15 जख्मी हुए, लेकिन दुश्मन का नुकसान 20 गुना था। कमांडर ने इस कामयाबी पर अली को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हो तो तुम अभी बहुत छोटे, मगर अल्लाह ने तुम्हें जुर्रत के साथ साथ जहानत भी दी है। हम तो तुम्हें बच्चा ही समझकर किसी बड़े मार्के में शरीक नहीं करते थे। अब मैं चीफ कमांडर साहब से कहूंगा कि आपको मुजाहिदीन के शूरा का रुकन नामजद किया जाए ताकि तुम्हारी सलाहियतों को मुजाहिदीन को फायदा पहुंचे। आइंदा से इस मरकज पर तुम मेरे नायब के तौर पर काम करोगे। अली का ये कारनामा जब मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर चीफ कमांडर तक पहुंचा तो इसने अली को बुला भेजा। अली अपने बुलावे पर बहुत खुश था। जब अली कमांडर के पास पहुंचा तो इसने अली का उठकर इस्तकबाल किया और पेशानी को चूमते हुए अली को मुबारकबाद दी। फिर सारे मार्के की तफसीलात पूछी और अली की जहानत को सराहा। इसके बाद इसने दूसरे मुजाहिदीन को बाहर भेज दिया और तन्हाई में अली से कहा कि बेटा, मुझे पहले ही मालूम था कि अल्लाह ने तुमको बड़ी सलाहियतें दी हैं और बहादुर होने के साथ साथ तुम ज़हीन भी हो। तुम्हारी इसी जहानत को देखते हुए मैं एक अहम काम तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर पाया तकमील तक पहुँचाओगे। इस पर अली ने कहा कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ जितनी मेरी आपने तारीफ की, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपने कोई बड़ा काम मेरे सुपुर्द करने का फैसला किया। मैं अपनी जान पर खेल कर भी ये काम करने की कोशिश करूंगा। मुझे बताएं वो काम क्या है। कमांडर ने कहा कि गर्देज छोनी में मेजर फयाज खान हमारा एक आदमी है, इसको मेरा पैगाम दो, जवाब हासिल करके वापस लाना है। लेकिन एक बात याद रखो, पिछले 2 माह से इसकी कोई खबर मसूल नहीं हुई। गर्देज के करीबी मराकज के 2 कमांडरों की इस काम पर जिम्मेदारी लगाई गई थी।
मगर दोनों मेजर फयाज को ढूंढने में नाकाम रहे। इसी से तुम काम की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हो। मालूम नहीं मेजर फयाज जिंदा है या गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए छावनी में इसके पास जाने से पहले तुम तमाम मालूमात हासिल कर लेना। गर्देश शहर में हमारे चंद दोस्त हैं, इस सिलसिला में मैं इनसे मदद हासिल करना। गर्देश शहर के बाहर मुजाहिदीन का एक मरकज़ है जिसका नाम हैदर मरकज़ है। तुम्हारे साथ इस मरकज़ तक 5 मुजाहिदीन जाएंगे। इसके बाद तुम अपना असला वहाँ छोड़ दोगे और वहाँ अपने मिशन के लिए बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे ताकि ये मिशन दुश्मन के जासूसों से छुपा रहे। अगर दुश्मन को पता चल गया कि तो वो तुम्हें शहर में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर सकते हैं और तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। शहर में तुम तनहा जाओगे क्योंकि तुम ज्यादा आदमियों के साथ जाने की सूरत में दुश्मन की नजर में जल्दी आ सकते हो। गर्देश इस मरकज से 6 दिन की मसाफत पर था। गर्देश शहर की आबादी 50,000 के करीब है। ये अफगानिस्तान की सूबा पख्तिया का दारुल हुकूमत है और जंगी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम शहर है। इस मरकज के लिए गर्देश तक का रास्ता इंतहाई खतरनाक था। रास्ते में जंगलात, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी पहाड़ी रास्ते थे। सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन था। इसके दिन के वक्त सफर ज्यादा मुश्किल था क्योंकि दुश्मन की नजर में आने का खतरा था और दुश्मन के उड़ते हुए बमबारी करके नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन अली जिसके पिछले 5 साल इन्हीं खतरनाक रास्तों, जंगल और पहाड़ों में गुजरे थे, इन खतरात से बेपरवाह होकर गर्देश जाने की तैयारी में मसरूफ था। अली और उसके साथियों ने असला के अलावा चंद रोज का सामान खुर्दोनोश लिया और चल पड़े। इन्हें मरकज से चले हुए ये दूसरा दिन था। जब वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेटे तो इन्हें पहाड़ की दूसरी तरफ से गड़गड़ाहट की आवाजें आई। दूसरी तरफ देखा तो पूरा गांव टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के मुहासरे में था। अक्सर मकामात मलबे का ढेर बन चुके थे और बाज मकानों से धुआं उठ रहा था। इसका मतलब था कि दुश्मन ने इस जगह आज ही कार्रवाई की है और न जाने कितने मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद किया है। अली को याद आया कि एक दिन ऐसे ही इसके गांव का भी मुहासरा किया गया था। वो सोचों में गुम हो गया और इन रूसियों से इंतकाम लेना चाहता था। इसने अपने साथियों से कहा कि मैं इन रूसियों को तहस नहस करना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथियों ने कहा कि हम किसी और मिशन पर जा रहे हैं, इसलिए हमें इनसे भिड़ने की बजाय खामोशी के साथ रास्ता बदल लेना चाहिए। लेकिन अली के ज़हन में रूसियों को देखते ही इंतकाम की शोले भड़क उठे थे। इसे अपनी तड़पती हुई बहन साइमा याद आने लगी और खून में नहाई अपनी माँ और फूफी की लाशें इसके सामने थी। आज इसके जज्बात की ऐसी कैफियत थी, इसने अपने साथियों को के मशवरे को कबूल न करते हुए, दोस्तों आज मैंने फैसला किया है कि रूसियों से बदला लेकर जाएंगे। एक मुजाहिद ने कहा, हमारे पास तो सिर्फ कलाशनिकोफ हैं, इनसे भला हम मुकाबला कैसे करेंगे। अली मुस्कुराया, दोस्तों आज सूरज गुरूब होने को है और मैंने दुश्मन को बगैर हथियारों के तबाह करने का प्रोग्राम बनाया है। दूसरे मुजाहिद ने पूछा, मगर कैसे। अली ने कहा कि हमने रास्ते में एक जगह जो ज्यादा दूर नहीं वहां दुश्मन की 2 गाड़ियां उल्टी हुई देखी थी। 3 साथी जाएं और जितनी जल्दी हो मुमकिन हो इनके टायर उतार कर ले आएं और यहीं आकर हमारा इंतजार करें। हम 2 साथी एक और काम करने जा रहे हैं। अली ने पुराने कपड़े टायरों के गिर्द लपेटना शुरू कर दिया और फिर इन पर अच्छी तरह मिट्टी का तेल छिड़क दिया। कपड़े पूरी तरह तेल में भीग गए तो इसने दूसरे मुजाहिदीन को समझाया कि यूं ही काम मुकम्मल हो यहाँ से मगरब की सिमत भाग जाना। कार्रवाई का बकिया हिस्सा वहीं जाकर देखना क्योंकि मुमकिन है कि दुश्मन ने इस जगह गोलाबारी शुरू कर दे। अपने साथी मुजाहिदीन की हिदायत देने के बाद अली ने कहा कि आप टायर उठाओ और चोटी पर पहुंच जाओ। चोटी पर पहुंचकर अली ने माचिस की तीली निकाली और टायर को जल्दी जल्दी आग लगाकर नीचे लुढ़काना शुरू कर दिया। यूं ही काम मुकम्मल हुआ। सब मुजाहिदीन दौड़कर पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गए और पत्थरों की ओड़ में चोटी पर लेट गए। अब सारी बात मुजाहिदीन की समझ में आ गई थी। जलते हुए टायरों ने नीचे पहुंचकर रूसियों के खैमों को आग लगा दी। चूंकि वो काफी तेज थी इसलिए ये आग बड़ी तेजी से फैलती ही फौजी गाड़ियों और टैंकों को अपनी लपेट में ले रही थी। रूसी फौजी दहशतजदा होकर इधर उधर भाग रहे थे। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि ये क्या हो गया है, अब वो किधर जाएं। अली दूसरे मुजाहिदीन के ये नज़ारा देखकर बड़े खुश हो रहे थे। चंद मिनटों बाद नीचे जबरदस्त धमाके शुरू हो गए। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे नीचे क़यामत आ गई हो। आग ने रूसियों की इन गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया था जिनमें असला भरा हुआ था। अब इन्हीं गाड़ियों में रखा हुआ गोला बारूद फट रहा था। आग की रोशनी में नीचे एक एक चीज दिखाई दे रही थी। रूसियों के जिस्म इनके अपने ही असला से टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ते नजर आ रहे थे। चंद रूसी अफसर इस तबाही से बचने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागे जिधर अली और इसके साथी छुपे बैठे थे। यूं ही वो करीब आए, अली ने फायरिंग शुरू कर दी। वो सब के सब लुढ़कते हुए नीचे खेमों में लगी हुई आग में जा गिरे। फिर दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाजें आने लगी। शायद मुजाहिदीन के किसी ग्रुप ने इधर से हमला कर दिया था। फौरन चौकन्ने हो जाओ, अगर कोई रूसी हमारी तरफ आए तो इसे जिंदा वापस न जाने देना।
سب نے پہاڑ پر اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لی۔ اب اس طرف سے کسی روسی کے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کئی روسی اسی طرف آئے مگر جب علی اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ شروع کی تو واپس دوسری طرف بھاگ اٹھے۔ بھاگتے ہوئے کئی گولیوں کا نشانہ بنے۔ جب کافی دیر تک دوسری طرف سے فائرنگ کی آواز نہ آئی اور نیچے بھی کسی قسم کی سرگرمی دکھائی نہ دی تو علی اور اس کے ساتھی بڑے محتاط طریقے سے آہستہ آہستہ چلتے پہاڑ کی دوسری یعنی مشرق کی سمت میں آنے لگے۔ احتیاطاً تھوڑی دور رک گئے، پھر علی نے ایک خفیہ آواز نکالی جو صرف مجاہدین ہی سمجھ سکتے تھے۔ مجاہدین کے مختلف گروپوں نے ایک دوسرے کو شناخت کرنے کے لیے یہ آواز منتخب کی ہوئی تھی اور اس آواز کا علم بھی صرف اہم مجاہدین اور کمانڈروں کو تھا۔ علی کی خفیہ آواز کے جواب میں دوسری طرف سے بھی آواز آئی کہ ہم مجاہدین ہیں، آپ بے خوف نیچے آ سکتے ہیں۔ علی اور اس کے ساتھی جب نیچے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 100 سے زیادہ روسی فوجی گرفتار کیے جا چکے تھے اور اتنے ہی تقریباً مرے پڑے ہیں جو آگ میں جل گئے ہیں اور ان کے علاوہ ہوں گے۔ علی کو دوسرے گروپ نے بتایا کہ ہم نے یہاں رات کو شب خون مارنے کا پروگرام بنایا تھا اور یہاں چھپے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک ساتھی نے پہاڑ کے اوپر سے نیچے کی طرف آ کے گولے چلتے دیکھے۔ دیکھتے دیکھتے ان گولوں نے دشمن کے پورے کیمپ کو آگ لگا دی اور پھر دھماکوں سے پہاڑ کانپنے لگا۔ دشمن دہشت زدہ ہو کر ہماری طرف بھاگا تو اسے گولیوں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ علی نے جب انہیں آگ کے گولوں کے بارے میں بتایا تو مجاہدین کے اس گروپ کے کمانڈر نے علی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ جس قوم میں آپ جیسے ذہین اور نوعمر مجاہد ہوں اس قوم کو کبھی غلامی کی زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی۔ بعد میں جب مجاہدین نے مال غنیمت اکٹھا کیے تو اس میں 200 سے زیادہ کلاشنکوفیں اور 3 عدد ٹینک ہاتھ آئے۔ 17 ٹینک اور 50 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور ٹرک تباہ ہو چکے تھے۔ مجاہدین کے کمانڈر نے علی سے کہا، اس وقت ہماری جیبوں میں نقد رقم تو بہت تھوڑی ہے، بھاری اسلحہ تم اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے، اگر پورا حصہ لینا ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہمارے مرکز تک چلیں۔ علی نے کہا کہ ہمیں مال غنیمت کا لالچ نہیں اور نہ ہم نے یہ سب کچھ کسی لالچ کے لیے کیا تھا، لیکن علی کے انکار پر مجاہدین کے اس گروپ کے کمانڈر نے وہ ساری رقم علی کو دے دی جو اس کے پاس تھی۔ رات تو علی نے وہیں گزاری، صبح ہوتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ علی کو 3 مسافر نظر آئے جو بڑے سہمے ہوئے تھے۔ انہوں نے علی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر راستہ بدل لیا اور ان میں ایک بوڑھا، ایک عورت اور ایک زخمی بچہ تھا جسے بوڑھا اٹھائے ہوئے تھا۔ علی نے آواز دے کر بوڑھے کو بلایا۔ جب بوڑھا قریب آیا تو علی نے دیکھا کہ وہ بہت خوفزدہ ہیں اور بچہ شدید زخمی ہے۔ علی نے پوچھا، بابا یہ بچہ کیسے زخمی ہوا ہے اور تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ بوڑھے کی زبان بند رہی۔ علی نے اسے تسلی دی کہ ہم مجاہدین ہیں، ہم سے خوف نہ کھاؤ، اگر ہم تمہاری مدد کر سکے تو ضرور کریں گے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے بتایا، یہاں سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہمارا گاؤں تھا جو اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ کل صبح جب ہم ابھی مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے کہ اچانک روس کے 5 طیارے نمودار ہوئے۔ لوگ طیاروں کو دیکھتے ہی چھپنے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگے، لیکن بم باری بہت جلد شروع ہو گئی اور گاؤں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ نیپام بمبوں سے جگہ جگہ آگ لگ گئی۔ سینکڑوں افراد بمباری اور ملبے کے نیچے دب کر شہید ہو گئے۔ طیارے ابھی فضاؤں میں تھے کہ ٹینکوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ گاؤں کا اب کوئی فرد زندہ نہیں بچا تو مسلح سپاہیوں نے ملبے کے ڈھیر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ زخمیوں اور لاشوں کو نکال کر ایک طرف جمع کرنے لگے۔ زخمیوں کو انہوں نے ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈالا اور پھر سب کو پٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ جب روسی چلے گیا تو ہم چند افراد جو پہاڑیوں میں پیچھے چھپے بیٹھے تھے نیچے آئے تاکہ شہداء کو دفن کر سکیں، لیکن افسوس کہ ہم وہ بھی نہ کر سکے۔ ہم مردوں نے مل کر بہت سی قبریں کھودیں۔ جب لاشیں اٹھانے لگے تو لاشیں دھماکے سے پھٹ گئیں۔ لاشیں اٹھانے والوں کے پرخاشے اڑ گئے۔ ہم ایک دفعہ پھر خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور یہ میرا پوتا یتیم ہو گیا۔ ہم نے رات پہاڑ پر گزاری اور سب نے فیصلہ کیا کہ ایک ایک دو کی ٹولیوں میں یہاں سے جائیں گے تاکہ راستے میں روسی طیارے سب کو اکٹھا دیکھ کر بمباری نہ شروع کر دیں۔ بوڑھے نے یہ بات ختم کرتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ اپنے عزیزوں کی لاشوں کو بھی نہیں دفنا سکے۔ علی نے پوچھا کہ بابا آخر تمہارے گاؤں پر اس قدر ظلم کس وجہ سے کیا گیا؟ بوڑھے نے بتایا کہ اس کے علاوہ ہمارے گاؤں کا کیا جرم تھا کہ یہاں کے کچھ نوجوان جہاد میں حصہ لیتے تھے اور عورتیں مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی۔ تو علی اور اس کے ساتھی بڑے متحد طریقے سے آہستہ چلتے پہاڑ کی دوسری میں۔ علی نے سب سے پہلے اس کے زخمی پوتے کی مرہم پٹی کی اور پھر کہا، بابا اپنے گاؤں تک ہمیں لے چلو تاکہ ہم اس گاؤں کے شہداء کو دفنا سکیں۔ بوڑھے نے کہا، نہیں بیٹا، یہ ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ جس نے بھی لاشوں کو ہاتھ لگایا وہ خود شہید ہو گیا۔ علی نے بوڑھے کو بتایا کہ میں تربیت یافتہ مجاہد ہوں، اس لیے تم فکر نہ کرو، لیکن بوڑھے کا جواب نفی میں تھا۔ علی کے ساتھیوں نے بھی علی کو سمجھانے کی کوشش کی، جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو۔
लेकिन अली ने किसी की बात न मानी और बूढ़े के गांव की तरफ चल पड़ा। मजबूरन बूढ़े को भी साथ देना पड़ा। जब वो गांव पहुंचे तो अभी कुछ लोग गांव में मौजूद थे। अली को देखकर वो इकट्ठे होना शुरू हो गए। अली ने सबसे कहा कि आप लोग पीछे चले जाएं और मुझे लाशों की तरफ अकेला जाने दें। अली ने गांव में दाखिल होने के बाद इंसानी जिस्मों के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए देखे। किसी का जिस्म बगैर बाजुओं के था तो किसी का बगैर सर के और किसी का बगैर टांगों के। गड़े में पड़ी हुई लाशें भी जल चुकी थी और वहां सिर्फ हड्डियां या फिर जला हुआ गोश्त रह गया था। गांव में अब भी अक्सर मकानों से धुआं उठ रहा था और एक दिल दहला देने वाला मंजर था। अली को याद आया कि इसका गांव भी इसी तरह तबाह हुआ था। इसका रोने को जी चाहा लेकिन किसी ने अपने आंसू को जब लेकिन इसने अपने आंसू को जब्त कर लिया। वो लाशों के करीब गया। गांव के कई बूढ़े अब भी इसे आवाजें दे रहे थे कि बेटा इनको हाथ ना लगाना, हमारी बात मान लो, वापस आ जाओ। लेकिन अली ने किसी की आवाज पर कान न धरा। अली ने एक लाश से इसकी कमीज ऊपर उठाई तो इसने देखा कि इसका पेट चाकू से चीरा हुआ है था। अली ने बड़ी एहतियात से पेट से गोश्त और खाल एक तरफ की तो इसने देखा कि अंदर एक छोटा सा बम रखा हुआ है। अली ने इस बम के बारे में ट्रेनिंग के दौरान सुना था कि इस बम का नाम प्रेशर बम है। लाश उठाते वक्त या फिर लाश पर मिट्टी डालते वक्त यूं ही इस पर दबाव पड़ता है, ये फट जाता है। ये इतना ताकतवर होता है कि लाश उठाने वालों के भी परखचे उड़ जाते हैं। अली ने आवाज देकर एक थैला मंगवाया। एक मुजाहिद थैला लेकर आया तो अली ने इस बम को एहतियात से लाश के पेट से निकाला। प्रेशर पिन जो इसके साथ लगी हुई थी दोबारा इसको इसकी जगह रखा और बम को थैले में रख दिया। बारी बारी इसने तमाम लाशों के पेट और सीने देख देख कर बम निकाल लिए और थैले में संभाल कर रख लिए। साथ मिलकर लाशों को दफनाने लगा। लोग अब भी लाशों को हाथ लगाते हुए डरते थे कि कहीं फट ना जाए। अली ने इन्हें बताया कि अब तमाम बम निकाल लिए गए हैं, इसलिए डरने की बात नहीं। जब सब लाशों को दफना चुके तो अली ने गांव वालों को खिताब करते हुए कहा, बुजुर्गों और दोस्तों, इस वतन में ये पहला तुम्हारा गांव नहीं जिस पर यह जुल्म हुआ। ये जुल्म मेरे गांव पर भी हो चुका है। अफगानिस्तान में शायद ही कोई गांव इस जुल्म से बचा हो। याद रखें, आज़ादी की खातिर हर चीज़ की कुर्बानी देना पड़ती है और इस गांव के लोगों ने भी जो अजीम कुर्बानी दी है, मैं इसे सलाम करता हूँ। हमारा वास्ता इंतहाई जालिम, सफाक और कमीने दुश्मन से है। जब मुजाहिदीन के हाथों से इसकी पटाई होती है तो इसका बदला वो नहते देहाती अवाम से लेता है। वो हमें दहशत ज़दा करने के लिए ये सब कुछ करता है, लेकिन पहाड़ों के बेटे इंशाल्लाह पहाड़ों से मजबूत बनकर दिखाएंगे। शायद वो नहीं जानता कि बम्बों से पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं। हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा इस जमीन पर बिखर कर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी हिम्मत और हौसला और पाए इस्तकलाल में नजश नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, इस गांव के मकीनों की कुर्बानी हमारे लिए एक पैगाम है कि आज़ादी की ज़िंदगी या फिर शहादत की मौत। इसलिए इन शोहदा पर मत रो, इनके नक्शे कदम पर चलने का अहद करो। इनकी राह ही कामयाबी और अजमत की राह है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन लोगों काफिरों से लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों इन्हें अजाब देगा और इनके रिसवा करेगा और इन पर तुम्हें गलबा देगा। अली अपनी बात अभी खत्म ही ना कर पाया था कि दुश्मन के त्यारे फिर नमदार हुए। सब ने पहाड़ों पर बनी हुई पनाहगाह में जाकर पनाह ली। अली ने वो रात इन मजलूमों के साथ गुजारी, सबको हौसला दिया। कई नौजवान अली के साथ जाने की जिद करने लगे, लेकिन अली ने इन्हें हेडक्वार्टर जाने का मशवरा दिया कि पहले वहां से तरबियत हासिल करें। खुद सुबह वो अपने साथियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। इसने प्रेशर बम्बों का थैला भी अपने साथ ले रखा था। एक मुजाहिद ने इतराज किया कि ये बोझ उठाने की क्या जरूरत है। अली ने कहा, मुमकिन है रास्ते में किसी जगह ये हमारे काम आए और मैं चाहता हूँ कि अगर मौका मिले तो इन्हें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करें। दूसरे मुजाहिद ने कहा, अगर रास्ते में फट गए तो हम सब का कीमा बन जाएगा। अली इस मुजाहिद की बात पर हंसा और इसे समझाया कि ये बम अब इस वक्त तक नहीं फटेंगे जब तक इन्हें दोबारा लाशों के अंदर ना रख दें, इसलिए बेफिक्र होकर चलते रहो। सूरज गुरूब होने में भी थोड़ी देर बाकी थी जब एक पहाड़ से उतर रहे थे। इन्हें एक तरफ चंद अफराद नजर आए। अली ने अपने साथियों से पत्थरों की ओर में फौरन लेट जाने को कहा और फिर गौर से सब साथी इन अफराद की नकलो हरकत देखने लगे। वो अफराद बैठे गपबाजी में मसरूफ थे और अभी तक उन्होंने अली और इसके साथियों को नहीं देखा था। अली ने अपने साथी मुजाहिदीन से मशवरा के बाद मुजाहिदीन की मखसूस आवाज़ में नीचे बैठे हुए अफराद को पुकारा तो नीचे से आवाज़ आई कि वो मुजाहिद हैं। जब सब कुछ यकीन हो गया कि नीचे मुजाहिदीन का कोई ग्रुप है तो वो सब उठकर नीचे आ गए। तारफ के बाद मुजाहिदीन के इस ग्रुप के कमांडर, जिसका नाम इब्राहिम था, अली को बताया कि हमें इत्तला मिली है कि दुश्मन का एक कानवाई कल सुबह आ रहा है और इस पहाड़ के मशरकी जानब गाँव है, इसे तबाह करना चाहता है। हम यहाँ अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि दुश्मन के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा सके। अली ने पूछा कि
کانوائے کتنا بڑا ہوگا؟ تو کمانڈر نے بتایا کہ ہماری اطلاع کے مطابق کانوائے کوئی زیادہ بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صرف اس گاؤں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تاکہ اس گاؤں کے لوگ ہماری مدد نہ کریں۔ خیال ہے کہ اس میں چند ٹینک، مقدس مند گاڑیاں اور 200 سے زیادہ فوجی ہیں۔ علی نے کہا کہ ہم اگرچہ آگے جا رہے ہیں لیکن آج رات تمہارے ساتھ گزاریں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے۔ علی کو جب پتہ چلا کہ مجاہدین کے پاس بارودی سرنگیں بہت تھوڑی ہیں تو اس نے کمانڈر ابراہیم سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس منصوبے پر عمل کر کے ہم تھوڑی بارودی سرنگوں کے ساتھ بھی دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ علی نے منصوبہ تفصیلات سے کمانڈر کو آگاہ کیا تو کمانڈر ابراہیم خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ میں حیران ہوں کہ تم اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے اچھے منصوبے کیسے سوچ لیتے ہو۔ یہ منصوبہ تو بارودی سرنگوں کے بغیر بھی بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ علی کے کہنے پر کمانڈر ابراہیم نے ایک کلہاڑا اور آری اور چند کسیاں منگوا لی۔ اندھیرا ہوتے ہی سب سے پہلے مجاہدین نے بارودی سرنگیں دشمن کے راستے میں دبائیں اور پھر وہاں سے کوئی 3 فرلاں کے فاصلے پر کسیوں سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ رات 10 بجے تک وہ کئی فٹ گہرا اور چوڑا گڑھا کھود چکے تھے۔ دوسرے مجاہدین لکڑی کاٹ کر لے آئے، گڑھے پر چھت ڈال کر راستے کو بالکل پہلے کی طرح ہموار کر دیا۔ تازہ کھودی ہوئی مٹی اور دور ہٹا دی گئی۔ کوئی بھی نیا آنے والا یہ نہیں جان سکتا تھا کہ یہاں کوئی گڑھا کھودا گیا ہے۔ یہاں سے 2 فرلاں کے فاصلے پر نیچے اترائی تھی۔ علی نے کمانڈر ابراہیم سے کہا کہ اگر ہم یہاں اترائی میں بھی ایک گڑھا کھود دیں تو دشمن کے کم از کم 2 ٹینک تو اس گڑھے میں ضرور گریں گے، کیونکہ اترائی کے سبب پچھلا ٹینک اگلے ٹینک کو گرتا ہوا نہ دیکھ سکے گا اور دوسری جب وہ دیکھے گا تو بریک لگانے کے باوجود ٹینک کو گرنے سے نہ بچا سکے گا۔ کمانڈر ابراہیم نے علی کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہاں بھی ایک گڑھا کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ مجاہدین تھک چکے تھے اور نیند بھی آ رہی تھی لیکن پھر بھی مجاہدین نے مل کر چند گھنٹوں کے اندر بہت بڑا گڑھا کھود ڈالا اور اس پر چھت ڈال کر راستہ بالکل صاف کر دیا۔ اللہ نے بھی مجاہدین کی مدد کی اور یوں ہی وہ کام سے فارغ ہوئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی اور اب بالکل پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ کسی جگہ گڑھے کھودے گئے ہیں۔ ابھی مجاہدین کو سوئے ہوئے بمشکل 1 ہی گھنٹہ ہوا ہوگا کہ کمانڈر ابراہیم نے مجاہدین کو صبح کی نماز کے لیے جگایا۔ کمانڈر ابراہیم نے رات ہی کو گاؤں والوں سے کہہ دیا تھا کہ صبح سحری کے وقت ہی گاؤں خالی کر کے پہاڑوں پر بنائے ہوئے مورچوں میں چھپ جائیں۔ اس لیے صبح ہوتے ہی سارا گاؤں خالی ہو چکا تھا۔ جب صبح دشمن کے طیارے بمباری کرنے آئے تو وہاں ایک بھی انسان یا حیوان نہیں تھا۔ بمباری سے مکانات ملے کا ڈھیر بنتے جا رہے تھے اور کئی جگہ آگ بھی لگ گئی تھی لیکن اس بمباری سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ علی اور دوسرے مجاہدین نماز سے فارغ ہونے کے بعد راستے کے دونوں اطراف پوزیشنیں لیے دشمن کے کنوائے کا انتظار کرنے لگے۔ دشمن کے حملے کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ جس گاؤں پر وہ حملہ کرنا مقصود ہوتا وہاں سب سے پہلے طیاروں سے بمباری کی جاتی اور پھر ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں سے گاؤں کا محاصرہ میں لیتے بچے ہوئے انسانوں کو قتل عام کیا جاتا۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کا کانوائے نظر آنا شروع ہو گیا۔ ٹینکوں سے ارد گرد پہاڑوں پر گولہ باری کی جا رہی تھی تاکہ اگر ان پہاڑوں پر مجاہدین چھپے ہوئے ہوں تو وہ بھاگ جائیں اور کانوائے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، لیکن یہاں تو مجاہدین پتھروں کی اوڑ میں بنائے گئے مورچوں میں چھپے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی جھاڑیاں بھی ان مورچوں کو دشمن کی نظر سے بچائی ہوئی تھیں۔ علی اور دوسرے مجاہدین دشمن کے کانوائے کی تباہی کا منظر دیکھنے کو بیتاب تھے۔ جب اگلا ٹینک بارودی سرنگ کے قریب آ گیا تو سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اگلے ٹینک کے دباؤ سے دوسری بارودی سرنگیں پھٹنے لگیں اور زبردست دھماکے کے ساتھ ٹینک کلا بازیاں کھاتا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کانوائے کا پچھلا حصہ رک گیا اور ارد گرد کے پہاڑوں پر گولوں کی بارش شروع ہونے لگی۔ جب دشمن کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی چیز سلامت نہیں بچی ہوگی تو وہ بختربند گاڑیوں سے نکلا اور ٹینک میں ہلاک ہونے والوں کو نکالنے لگا۔ دشمن کے فوجی اگلے راستے کو چیک کرنے لگے کہ کہیں آگے زیادہ بارودی سرنگیں نہ بچائی گئی ہوں۔ علی نے سب مجاہدین سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے کارروائی آخری مرحلے میں ہوگی، اس لیے پہلے کوئی مجاہد گولی نہ چلائے۔ اگر پہلے گولی چلائی گئی تو ممکن ہے کہ دشمن بھاگ کھڑے ہوں اور ہم اسے زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ دشمن کو جب یقین ہو گیا کہ آگے راستہ صاف ہے اور ارد گرد کے پہاڑوں پر کوئی مجاہد نہیں، کیونکہ اگر مجاہدین ہوتے تو لازماً کچھ نہ کچھ ضرور کرتے، یہ سوچ کر دشمن نے آگے کی طرف پیش قدمی کی۔ لیکن ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ دشمن کا اگلا ٹینک یوں ہی کھودے گئے گڑھے کی چھت سے گرنے لگا اور ایک دفعہ پھر ارد گرد کا جائزہ لیا اور کانوائے کو گاؤں کی طرف چلا دیا۔ ٹینک اور کانوائے دوسری گاڑیاں گڑھوں سے ڈرتے ہوئے راستے سے ہٹ کر چل رہے تھے، لیکن یہاں اترائی میں گڑھا کھودا گیا تھا، وہاں سے وہ راستے سے ہٹ کر نہیں چل سکتے تھے۔ چند فوجی نے اتر کر اترائی والے راستے کا جائزہ لیا۔ علی نے اس گڑھے کو ڈھانپنے پر خصوصی توجہ دی تھی، اس لیے کسی کو گڑھے کا شبہ نہ ہوا۔
टैंक ने तराई उतर कर यूं ही इस पर अगला हिस्सा रखा, वो गड़े में कलाबाजियां खाकर गिर पड़ा और इसके पीछे हस्बे तवक्का दूसरा टैंक भी गिरा। अब अली और कमांडर इब्राहिम ने दूसरे मुजाहिदीन को चौकन्ना कर दिया। यूं ही दुश्मन बख्तरबंद गाड़ियों से बाहर निकलने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा ही हुआ, दुश्मन के फौजी बेफिक्र होकर रास्ता, लेकिन जब अली ने ज्यादा इसरार किए तो साथ चलने की इजाजत दे दी। 1.5 घंटे बाद एक पहाड़ के दामने में और इस तरह सब बाहर निकले, फायरिंग शुरू कर दी। और ऐसा ही हुआ, दुश्मन के फौजी बेफिक्र होकर रास्ता में जा रहे थे, लेकिन जब अली ने ज्यादा इसरार किया तो इसे साथ चलने की इजाजत दे दी। 1.5 घंटे बाद वो एक पहाड़ के दामन में रुके। वायरलेस पर कमांडर उमर और इस मरकज से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा, मगर राब्ता कायम नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद था, क्योंकि रोशनी फैलने से पहले वो मुहासरा तोड़कर मुजाहिदीन को वहां से निकालना चाहता था। अगर देर हो गई तो मुहासरा तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसने अली को वायरलेस देते हुए कहा कि तुम इस पर कोशिश करो। खुद मुजाहिदीन को हिदायत देने लगा। पहली दफा दूसरे ग्रुप ने मदद मांगी है कि हम इन्हें ना बचा सके तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इतनी देर में अली का वायरलेस पर राब्ता कायम हो गया और इसने वायरलेस कमांडर उमर को दे दी। और कमांडर ने सबसे पहले नमाज जोहर का वक्त था जब अली अपने ग्रुप के मुजाहिदीन के मरकज में दाखिल हुआ। दोपहर पहरे पर मौजूद मुजाहिद ने पहले इसकी शिनाख्त की और फिर नमाज जोहर का वक्त था जब अली अपने ग्रुप के मुजाहिदीन के मरकज में दाखिल हुआ। जो पहरे पर मौजूद मुजाहिद ने पहले इसकी शिनाख्त की, फिर आगे जाने दिया। इस मरकज का इंचार्ज कमांडर उमर था, जो पहले अफगान फौज में लेफ्टिनेंट था। जब रूसी अफगान फौज में दाखिल हुई तो ये फौज से भागकर मुजाहिदीन में शामिल हो गया और जब से ये मरकज बनाया गया था इसी वक्त से इसका इंचार्ज था। इसके मतहत मुजाहिदीन के कई छोटे छोटे मराकज थे। कमांडर उमर ने फौरन अली को अपने पास अंदर बुलाया और खैरियत पूछने के बाद बताया कि मुझे तुम्हारी रवानगी की इत्तला वायरलेस पर मिल चुकी थी, मगर तुम 2 दिन तखीर से यहाँ पहुंचे हो। अली ने रास्ते में पेश आने वाले वाकया से कमांडर उमर को आगाह किया, जिनकी वजह से वो 2 दिन लेट हो गया था। कमांडर उमर ने तमाम वाकया सुनने के बाद कि तुमने बेशक अच्छे कारनामे अंजाम दिए, लेकिन चीफ कमांडर के हुक्म की पाबंदी करते हुए तुम्हें सीधे यहाँ पहुंचना चाहिए था। हम पिछले 2 दिन से तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद थे। हम तुम्हें कल हैदर मरकज भेज देंगे। इसके बाद तुमने अपना काम किस तरह करना है, वो कौन सा भेस बदलकर शहर में दाखिल होना है, वहां तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम लोग आराम करो। रात के 4 बजे थे जब बाहर शोर गुल से अली की आंख खुल गई। इसने आंखें मलते हुए देखा कि तमाम मुजाहिदीन अपने बूटों के तस्मे बांध रहे हैं और ऐसे मालूम हो रहा है जैसे किसी छापामार कार्रवाई के लिए जा रहे हों। वो जल्दी से उठा, अपने बूट पहने, क्लाशम को उठाई और गोलियों को चेक किया और कमांडर उमर के पास आया और इस तैयारी के बारे में पूछने लगा। कमांडर उमर ने बताया कि अभी चंद मिनट पहले वायरलेस पर एक दूसरे ग्रुप के मुजाहिदीन का एक मरकज से पैगाम मिला है कि वो मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुके हैं। उन्होंने हमसे मदद मांगी है और हम इनकी मदद को जल्दी ना पहुंचे तो दुश्मन मरकज पर कब्जा करके सबको शहीद कर देगा। फरार का इनके पास कोई रास्ता नहीं। अली ने भी साथ जाने की इजाज़त मांगी तो पहले कमांडर ने इसे कहा कि तुम थके हुए हो, दूसरे मेहमान हो, इसलिए तुम आराम करो। लेकिन जब अली ने ज्यादा इसरार किया तो इससे साथ चलने की इजाज़त दे दी। 1.5 घंटे बाद वो एक पहाड़ के दामन में रुके और वायरलेस पर कमांडर उमर इस मरकज से राब्ते करना शुरू कर दिए, मगर राब्ता कायम नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद था, क्योंकि रोशनी फैलने से पहले वो मुहासरा तोड़कर मुजाहिदीन को वहां से निकालना चाहता था। अगर देर हो गई तो मुहासरा तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसने अली को वायरलेस देते हुए कहा, तुम इस पर कोशिश करो। खुद मुजाहिदीन को हिदायत देने लगा। पहली दफा दूसरे ग्रुप ने मदद मांगी है। अगर हम इन्हें ना बचा सके तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इतनी देर में अली का वायरलेस पर राब्ता कायम हो गया और इसने वायरलेस कमांडर उमर को दे दी। कमांडर उमर ने सबसे पहले खैरियत दरियाफ्त की, फिर दुश्मनों के पोजीशनों के बारे में पूछने लगा। वो मालूमात कागज पर लिखता जा रहा था। बात खत्म हुई तो इसने चंद तजर्बाकार मुजाहिदीन को बुलाया और फिर कागज पर नक्शा बनाकर टॉर्च की रोशनी में इन्हें समझाने लगा कि इनमें अली भी शामिल था। कमांडर उमर बता रहा था कि मुजाहिदीन जो इस मरकज में हैं, इनमें से 10 शहीद हो चुके हैं, 15 जख्मी हैं और 18 मुजाहिद इस वक्त भी दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। इनके पास असला इतना थोड़ा है कि वो मजीद 1 घंटा मुश्किल मुकाबला कर सकते हैं। मरकज के जुनूब की तरफ दुश्मन की फौज सबसे ज्यादा है और इसे टैंकों की मदद भी हासिल है। दुश्मन का ख्याल है कि अगर मुजाहिदीन को कोई मदद मिल सकती है तो इसी जानब से मिल सकती है, और ये ख्याल इसका दुरुस्त भी है। मशरक की तरफ से भी कोई मदद नहीं आ सकती, क्योंकि इधर भी दुश्मन मोर्चा बंद है। अगर चाहे इसकी तादाद जुनूब की निस्बत कम है, मगर इस तरह मुजाहिदीन का कोई मरकज नहीं जिधर से मदद आ सके, और दुश्मन इस कमजोरी से बाखबर है। शुमाल की जानब दुश्मन की तादाद काफी कम है, लेकिन इधर से हमला खुदकुश के मुतरादिफ है।
کیونکہ ادھر 4 میل کے فاصلے پر دشمن کی چھاؤنیاں ہیں اور یہاں سے چند منٹوں میں اسے مدد مل سکتی ہے، اور دشمن کی چال بھی یہی ہے کہ جنوب کی طرف سے نہ صرف مجاہدین کی مدد روکی جائے بلکہ حملہ کر کے انہیں شمال کی جانب بھاگنے پر مجبور کیا جائے۔ شمال میں موجود روسی فوجی بھاگتے ہوئے مجاہدین کو گرفتار کر لیں۔ رہی مغرب کی سمت، اول تو یہ جنوب اور شمال کی مکمل زد میں ہے، دوسری طرف اس کا پہاڑ بالکل ننگا ہے اور مجاہدین اس طرف سے بھاگے تو ان پر بمباری کے ساتھ ساتھ گولہ باری بھی کی جائے۔ ویسے بھی یہ انتہائی مشکل راستہ ہے، بلکہ راستہ ہی ہے ہی نہیں کیونکہ پہاڑ تقریباً سیدھا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 60 مجاہدین ہیں اور جنوب میں دشمن کی تعداد 500 سے 700 کے لگ بھگ ہے۔ آپ لوگ رائے دیں کہ ہم کدھر سے حملہ کریں۔ مختلف مجاہدین نے مختلف رائے دی۔ آخر میں علی نے کہا کہ میں آپ جتنا تجربہ کار تو نہیں، لیکن میرے ناقص رائے یہ ہے کہ دشمن کو چونکہ یہی توقع ہے کہ مسعور مجاہدین کو امداد صرف جنوب سے مل سکتی ہے، اس لیے 60 میں سے 40 مجاہدین جنوبی سے حملہ آور ہوں جبکہ باقی 20 مجاہدین شمال کی طرف سے دشمن کے کیمپ پر حملہ کر کے فرار کا راستہ بنائیں گے۔ لیکن شمال کی طرف سے وہ بھی 20 مجاہدین کی کارروائی تو خودکشی ہے کیونکہ دشمن کے کم از کم بھی وہاں بھی 100 سے فوجی سے زیادہ ہوں گے، کمانڈر نے کہا۔ علی نے کہا کہ یہی بات دشمن بھی سوچ رہا ہے کہ شمال کی جانب سے مجاہدین کسی صورت بھی حملہ آور نہیں ہوں گے، اس لیے یہ حملہ غیر متوقع ہوگا اور اس صورت میں جب آپ جنوب سے دشمن پر حملہ کر چکے ہوں گے تو اس غیر متوقع حملے میں دشمن کو ہماری قوت کا اندازہ لگانے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور افراتفری میں جب تک وہ سنبھل پائے گا اتنی دیر میں مسعور مجاہدین ہم تک آ ملیں گے۔ کمانڈر عمر اس بات پر سوچنے لگا اور پھر کہا کہ منصوبہ تو کافی خطرناک ہے مگر اس کے علاوہ کوئی قابل عمل صورت بھی نہیں۔ مگر ایک بات تو بتاؤ، اگر بھاگتے ہوئے مجاہدین پر مشرق کی طرف والے دشمن نے حملہ کر دیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ علی نے کہا کہ مشرق کی طرف والے روسی فوجی حملہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو دشمن مشرق کی طرف بھاگے گا۔ اگر مشرق کی طرف والے روسی فائرنگ کرتے ہیں تو ان کے اپنے آدمی زیادہ تعداد میں مارے جائیں گے۔ کمانڈر نے علی کی بات سن کر کہا کہ تم ہو تو ابھی بہت چھوٹے، لیکن قدرت نے تمہیں دماغ بہت بڑھا دیا ہے۔ فوجی افسر ہوتے ہوئے بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی چونکہ یہ منصوبہ تمہارا ہے، اس لیے تم ہی اس پر بہتر طور پر عمل کر سکتے ہو۔ 20 مجاہدین کی بجائے 30 مجاہدین لے جاؤ۔ دوسری طرف 30 مجاہدین سے میں دشمن کی توجہ اپنی طرف لگائے رکھوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے آپ کو زیادہ خطرے میں نہ ڈالنا۔ علی نے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ ذمہ داری میرے سپرد کر رہے ہیں، میرے لیے دعا بھی کرنا۔ انشاءاللہ میں بھی سارے مجاہدین کو زندہ سلامت واپس لانے کی کوشش کروں گا اور یہ وائرلیس سیٹ آپ مجھے دے دیں کیونکہ اب مسعور مجاہدین سے مجھے ہی رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ کمانڈر عمر نے وائرلیس سیٹ دیتے ہوئے کہا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ علی نے رخصت ہوتے ہوئے کمانڈر عمر سے کہا کہ آپ جاتے ہی فوراً حملہ کر دیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ہم کارروائی شروع کر دیں گے۔ علی کا خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ کہانی ابھی جاری ہے، کہانی کا اگلا حصہ آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ اللہ حافظ۔